ତେଣୁ ସତ୍ୟ ପଥେ ଧର୍ମ ପଥେ ଘେନି ଯା से सत्य को निजर बोली भाभी सब बड़े सत्य पथे धर्म पत्र से जीव वही ये होची सुनीतिर पुओ सुरुचिर पुओ उत्तम से केते बेले मध्यम कि मध्यम को भल पाइब जार पसंद भल सब बेले से भल जिनिस को पसंद करिव आदत वही ए जो ध्रुव और उत्तम ध्रुव हेले परम भक्त केमिति भक्त हेले सी नाई रे पुओ आपण देखंतु पुराण पुस्तक को अवलोकन करंतु आपण देखिबे तीनोटी भूमि भूमि होची तीनटा सुनो ये गप कथा ना ये तात्विक कथा जो दर्शन करि रहि अछि ये संसार रे तीनटा भोग भूमि ए तीनटा भूमि अछि गोटे होची भोग भूमि गोटे होची जोग भूमि आ गोटे होची त्याग भूमि भोग भूमि जोग भूमि त्याग भूमि भोग भूमि कोटा आम घर भोग भूमि आमे तार भीतर इंद्र मु गरीब हो पारे मो परिवार में इंद्र मु जो मूलगंडा काणुची से हूँ मोर कोटिए संपत्ति मो स्त्री छुआ पिला परिवार को रजा भोग भूमि जोग भूमि विद्यालय जो अरे जोग करेंगे कौन सुन कहला जो सारे मिश्रण कर जो आपणकर चरित्र आपणकर बुद्धि आपणकर सब किसी परिवर्तित हुए आपण परिवर्तन से हाँ आपणकर स्वतंत्र परिचय सृष्टि हो गुरु को पाखरे तेणु गुरु होचंते जोग भूमिर मालिक शेष भूमि हूँ त्याग भूमि जिते धन संपत्ति कीर्ति बढ़िया बड़पण जिते ज्ञान गारिमा सब अच्छी सबको आप त्याग कर देखिए से तीन हाथ चाखेंद्र शोले त्याग वही जोग भूमि सृष्टि करा जाए छाए छाए सृष्टि हेनी जोग भूमि आम परिवार से झुंपुरी कुड़िया हो से आम भोग मंडप से भोग भूमि फकीर हो कि कोटिपति हो त्याग भूमि अच्छी समस्त मशाणी की जीवी जोग भूमि उत्तम गुरु से जोग भूमि सृष्टि टिके जोग भूमि गुरु सृष्टि कर देख ये जोग भूमि सृष्टि कले किए सीना देवर्षि नारद नारद ध्रुव पाखरे जाई ध्रुव हृदय रे भगवान प्रेम रूपक मंजकी पति देले गोटे असुर राज्य आपण मैंने सब जानते हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यपर अर्थ कौन हिरण्य अर्थात सुना बा धन कश्यप शब्द रखुची चादर जी धनर आवरण भितर सब रहे जी सब धन धन हुए हिरण्यकश्यप बुझे आउ तार पुओ है प्रह्लाद अर्थात जिते मुक्ति पाइबार मार्गदर्शन करे से उत्कृष्ट आह्लाद प्राप्त हुए मुक्ति पाइला बेले मुक्तिर आनंद है बंधन अवस्था जीव जिते मुक्ति पाए से हसी हसिक जाए परिवार कुटुंब समस्त बसिक कांद सी निजे हसी मु बंधन मुक्ति हो गली से सज्जन कथा को आसे ये जो ध्रुव ये हूँ सुनीतिर पुओ सुरुचिर पुओ ना है उत्तम जोड़िए पिला बड़ होती दिन एपटे देखे छिड़ा ये श्रमिक ऋषि पाखे गोटे शिष्य आ गोटे पुओ जार ना हूँ गुरुमुख कहला तो बापा पूरा
বড় জ্ঞানী বড় পণ্ডিত বড় মুনি বড় ঋষি বেকরে দেখে কেমনি মাଳ ପକେଇ ବାପାର ଅସମ୍ମାନକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲାନି ସେଦିନ ଋଷି ପୁତ୍ର ଶୃଙ୍ଗି କହି କଠୋର ଅଭିଶାପ ଦେଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଘେନ एमती अन्याय अनैति करिछि मो बापा को असंदम्य व्यवहार करिछि मो बापा को असम्मानित करिछि मो अभिशाप होछि साप कामुडरे से मरिबो 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 7 दिन पूर्ण जो दिन हबो ताको साप कामुडिबो से मरिबो युच अभिसंपा अभिशाप अभिशापटा कोन आपनकर हृदयर ये समष्टि एकत्रित होइथिबा ये क्रोध आत्माभिमान ग्लानी स्वरूप अभिसंपात कहले राजा परीक्षित जिते अभिशाप देले जो बाबाजी पाखे बारंबार बारंबार शोष होची पानी दिए दियो बोली परीक्षित आकुल अनुमय करथिले हुए तो शुणु नथिले ऋषि श्रमिक जिते बेले पुओ कहिदेला तते 7 दिन साप कामुडिबो बोली कथा तो ध्यान भग्न होइगला ऋषिकर जोग भांगी गला चमकी पडिले ऋषि ले कोन कलु अभिशाप दे दे तू सबले बजो अभिशाप दे दे राजा को दे दे अभिशाप जानि तू राजा किए से आमे होचे ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र एमान समाजर गोटी गोटी अंग केही काहाकू कम ना व्यास संस्कृत महाराज तो अनुशासन पर्व आज्ञा राजा मुख्य ब्राह्मण तस्य मूल मंत्री तस्य शाखा तोरक्षरीय नास्ति दुःखस्य नाश गछर मूल जदि नष्ट हुए गछ बंचिबा के ना गछर मूल को नष्ट कर दिले गछ बंचिबो ना आजिर समाज रे गछर मूल नष्ट होला गछ जदि होछि क्षत्रिय बा राजा तार मूल होछंती मुनि ऋषि ब्राह्मण पंडित मान आज मुनि ऋषि ब्राह्मण मान को असम्मान कर रहछि हां गछ बंचिबो ठीक ए श्रमिक कहले श्रृंगी भूल काहे कोन तमे तमर अभिशाप फेरेनी हानि देथिबा पानी मारी देथिबा तीर कहि देथिबा कथा फेरी जाइथिबा ग्राहक आ आसीबो ना इंग्लिश रे कहंती टाइम एंड टाइम वेट फॉर नन ए पोता साथी आउ केते मिसी गछि ए कहि देथिबा कथा आउ आसीबो ना मारी देथिबा माडो सब फेरीबो मारी देथिबा तीर धनुरु छाड़ीथिबा तीर सब फेरीबो श्रृंगी कहला कहला बापा मो अभिशाप फेरी नहीं परिनी ना तो अभिशाप फेरी ना राजा किस राजा साक्षात विष्णु स्वरूप राजा होछंती विश्वर पालन करता राजा होछंती पिता बापा को पुओ अभिशाप दिए तो अभिशाप फेरी नहीं श्रृंगी हसिला कहला मो बयस 12 आपनकर बयस 80 किंतु आपनकर बुद्धि परिपक्वता है देखो 12 वर्षर पिला आत्मज्ञान 12 वर्षर पिला ध्रुव उत्तम दिजन जाउछंती पाठ पढी हे राजा बसिछंती उतान पाद सिंहासन रे बसिछंती पाखरे अछंती रानी सुरुचि उत्तम दौड़ी गला मा कोळे बसिला जेते बेले ध्रुव दौड़ी जाए बापार कोळे बसिला बसितिला सुरुचि अरे दुर्भागा उदर जन्म होइछ तो मां भाग्यवती ना मु होची भाग्यवती तो
ମା ଭାଗ୍ୟବତୀ ନୁହଁ। ମୋ ମା ମାନେ ସବୁ ଯିଏ ଯୋଉଟା ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଥିଲେ ସବୁ ମା ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟବତୀ। ଯିଏ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ ହେଇଛି ସିଏ ହଉଛି ଭାଗ୍ୟବତୀ। କହି କାହିଁକି ମା ବଡରେ କହୁଥିଲେ ବଡ ଭାଇ ମୋର ମା କାହିଁକି ବଡ? ଆମର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରଦାତା ଗୁରୁ ହଉଛି ମା। ଆମକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛି ସିଏ। ସଂସାରକୁ ଚିହ୍ନିଛି ଆମ ମା। ସଂସାର କିଏ ଆମ ପାଇଁ? ଆମ ପାଇଁ ସଂସାର ଦାତା ଆମ ବାପା। ଆମ ବାପା ଆମ ପାଇଁ ସଂସାର। ଆମେ କାହାର ପରିଚୟରେ ପରିଚିତ? ଆମ ବାପା ଆମକୁ ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି, ମଞ୍ଜି ବୁଣିଛନ୍ତି। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଥମ ଦେବତା। ସେ ଦେବତାକୁ ଚିହ୍ନିଛି କିଏ? ସେ ନା ଗୁରୁ ରୂପରେ ମା। ଭାଗ୍ୟବତୀ ସେହି ମା। ସେ ଆମର ଗୁରୁ ଦେବତାକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇଛି। ଏଇ ତ ବାପା। ମତେ 56 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକୁ ବାପା ଡାକି ଆସୁଛି ମୋ ବୋଉ କହିବ ନାରୀ ତୁ ଯାହାକୁ ଡାକୁଛୁ ବାପା ସିଏ ତ ବାପା। ସିଏ ତ ବାପା ନୁହଁ, ଇଏ ତ ବାପା। ମୁଁ ଯାହାକୁ 56 ବର୍ଷ ହେଲା ବାପା ଡାକୁଥିଲି ଆଉ ଡାକି ବାପା ନା ମନରେ କଣ ଆସିବ? ଘୃଣା ଭାବ ଆସିବ। ଆସିବନି? ସେଦିନ ପଚାରିଲା କଂସ ତା ମାଇ ବାପା ଉଗ୍ରସେନ ସୁରସେନର ପୁଅ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ବିବେକ ପଣ୍ଡିତ ନ୍ୟାୟନିଷ୍ଠ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ନୁହଁ ପ୍ରଜାରଞ୍ଜକ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ରବତ ପାଳନ କରୁଥିବା ମୋ ବାପା ଉଗ୍ରସେନ ମୁଁ ତାର ପୁଅ କାହିଁକି ଅନ୍ୟାୟ? କାହିଁକି କ୍ରୋଧୀ? କାହିଁକି ଦୁରାଚାରୀ? କାହିଁକି ଅତ୍ୟାଚାରୀ? କାହିଁକି ଲୋଭୀ? କାହିଁକି ପରଧନ ପତ୍ନୀର ଲାଳସା? ମୋ ବାପାର ତ ଗୁଣ ମୋ ପାଖରେ ରହିବା କଥା ନା। ଆରେ ବାପା ଯେମିତି ପୁଅ ସେମିତି ହେବା କଥା। ମୁଁ କାହିଁକି ବ୍ୟତିକ୍ରମ? ହସିଲା କିନ୍ତୁ ଭାସିଲା ବାଣୀ ପୁଅ ଯଦି କହିବି ତୁ ଆଉ ଉଗ୍ରସେନକୁ ବାପା ଡାକିବୁ ମା କାରଣ କଣ? ନା ସେଦିନ ସଞ୍ଜ ନଈ ଆସୁଛି। ବଇ ସଞ୍ଜ ନଈ ଆସୁଛି। ମୋ ଲେଖାର ବିପଦ ବୁଝୁଛି ସାର୍। ସଞ୍ଜ ନଉଛି ପନ୍ଦରୀ ଭିତରେ ଡାକିଲାଣି ସାରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ପାଖରେ ଦୀପାଳି ବନ୍ଦେଇ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟତମ ପୁରୁଷ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଉଗ୍ରସେନ ମୋର ବଳତ କାନିକି ଧରିଲେ। ମୁଁ ଚାହିଁଦେଲି କହିଲି ଯା ଚିନ୍ତା ଆମେ ମନସା। ମୁଁ ଯାହାକୁ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ସେଇ ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟତମ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସଞ୍ଜବେଳ କୁହ ସଞ୍ଜବେଳେ 3 କଥା କରିବା ବର୍ଜନ। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ସଞ୍ଜବେଳେ 3ଟା କାମ ଆପଣ କରିବେନି। କ'ଣ କରିବେନି? ନା ଆପଣ ଖାଇବେନି। ସଞ୍ଜବେଳେ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ହେବ। ଆପଣ ଶୋଇବେନି। ଶୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ମୈଥୁନ କରିବେନି। କୁଳାଙ୍ଗାର ପୁଅ ଜନ୍ମ। ସଞ୍ଜବେଳେ ଆପଣ ଖାଇବେନି କି ଶୋଇବେନି କି ମୈଥୁନ କରିବେନି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ। ବଇ ଏଇ କଥାଟା ଇନ୍ଦୁମତୀ କହିଲା। ଯିଏ ଆସିଛି ସେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ତା ସ୍ୱାମୀ କି ଉତ୍ତମ କୁଳ ନନ୍ଦନ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ସେ ଆସିଛି ଇନ୍ଦୁମତୀ ପାଖକୁ। ସେ ଗୋଟେ ଅସୁର ଯାଉଥିଲା ସେ ବାଟ ଦେଇକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀକି ଦେଖିଲା। କହିଲା ରମଣୀ ଘରକୁ ଦେଖି ରହିବ ଧୃତି କାହାର ରମଣୀ ଘରକୁ ଦେଖି
କହିଲେ ରମଣୀ ବରକୁ ଚାହିଁ ରହିବ ଧୃତି କାହାର ରଜନୀଶ ମୁଖ ଚାହିଁ ପରାଣ ହେବ ବାହାର ମୁଖକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ପ୍ରାଣ ପଳେଇବ ଆରେ ରତିପତି ଯୋଡ଼ି ସର ମାରୁଥିବ ସର କନ୍ଦର୍ପ ସରକୁ ଯୋଖି ମାରୁଥିବ ସର କନ୍ଦର୍ପ ସର ଗୁଡାକ ସର ହେଇକି ବାଜୁଥିବ ରମା ବିପରୀତ ରମାକୁ ବିପରୀତ ଲେଉଟି ଦେଲେ କଣ ହବ ମାର ବଇ ମାରିବା ଶବ୍ଦ ପୁଣି ମାର ଅର୍ଥ ତ କନ୍ଦର୍ପ ଶବ୍ଦ ଇଏ କନ୍ଦର୍ପ ଦଶା ଭୋଗିବ ଏମିତି କ୍ଷମତା କାହାର ଅଛି मोर दुईटा पूजा होचुनी बड़ को गोपाल पंडा अनंत पंडा गोपाल पंडा दुईटा बड़ कब एई वर्ष हम बहिटे तार छपेइछु दी पंडितकर गोटी बहि करछु अनंत गोपाल पद्यावली बोली चाटा पी दियंतु ताका भीतर गोटे नाची दियंतु तापर आपण गाइबे छिडा हेले ये उग्रसेन धरिछि हिंदू मंदिर पणत कानी बोला काश हासी सुधा भासी अनंत पंडा तो काश हासी सुधा भासी नाम पासोरी पोका काश हासी सुधा भासी नाम पासोरी पोका काश हासी नाम पासोरी पोका काश हासी सुधा भासी एपो ये कामी कुळ चिंता चिरालो काचन दुख हरिता काचन दुख हरिता काचन दुख हरिता ये करू सुंदरी बड़ जीविका काश हासी सोना भासी माना पासोरी लोका काश हासी सोना भासी हे कांचन युक्त हरिता आज्ञा कांचन अर्थ सुवर्ण सुवर्ण देह जो हरिताल लगे से जमिति देखा जाए तो देह सेमिति चिकण सुंदर देखा जाउची कामी कुळ चिंता चिरा अर्थात प्रत्येक कामना थिबा पुरुष मानकर पुरु चिंतार पताका बई एला कांचनी पछु हड़ाई काम सरे देव पुराई काम सरे देव पुराई काम सरे देव पुराई पाइला पाई कांड करू न पाइला पाई न पाइला पाई कांड करू न पाइला पाई पोकाए लोका काश हासी सुधा भासी कांड पासोरी लोका काश हासी सुधा अर्थ करे आंचलिक अच्छी घोड़े काम सरे देव फोड़े कांड करू दम न पाइबा पंडित तो पकाय अर्थ कोना विश्व भारत दरकार हे पो अंत बना ओडिसी समस्त बोलिबे ओडिसा जाक जते गाय करछ हां हां चौपदी ओडिसा जाक समस्त बोलिबे ढुपा समस्त बोलिबे आमे बोलिबु ढुपा हम घर कटक जिला नयागढ़ बड़ विजस्व खंडपड़ा ढुपा हे गदाधर सिंह सामंत ले चाहि दे ढुपार बोल बजा तू तो खंडपड़िया गाय
ଚାହିଁଦେ କପଟି ଉଗ୍ରସେନ ଡାକୁଛି ଇନ୍ଦୁ କହିଲା ଚାହିଁଦେ ହସିରେ ମରକତ ମଣିମୟ ବରତୁଳ ତୁଳ ବଦନକୁ ଚାହିଁବେ ଟିକେ ଚାହିଁବେ ଟିକେ ଅନେଇ ଦେ ହେ ସୁନ୍ଦର ଟିକେ ଅନେଇ ଦେ ଏଟା ସମୟ ନୁହଁ ଏଟା ଅନେଇବାର ସମୟ ନୁହଁ ଅଜା ସାନ ଅଜା ଗୋପାଳ ସାନ ଅଜା ଗୋପାଳ বই দেখে চৌপদীর রসটা কেমিতি রাজীব নয়নারে সেই ধূপ আরে রাজীব নয়নারে আজি রাজি হয়ে যা রাজীব নয়নারে আজি রাজি হয়ে যা রাজীব নয়নারে রাজি সর রাজীব সর রাজীব সর রাজীব বিবেকে বকু বক বাক্যে বিবেক বিকু বিকি বিবাকে বুবক বকিরে বিবেক বিকিরে যোড়ি অক্ষর কচট তপ নিয়ম কলা কুটকু চাচেট চাটুকু কটকু ছোট কাটুকু ছোট কাটুকু বাটি ছোট কাটুকু কুট কাটি টোকা কুট কাটি টোকা গোপাল পଣ୍ଡା ଗଲେ ବାଙ୍କ ଦାସ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଅଜଣା ଖଣ୍ଡର ଗଲେ ଯାଇଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଅଜା ଲେଖୁଛନ୍ତି ନାତି ଗୋଟେ ନାତି ଲେଖିବ ଆଜ୍ଞା ଆଦ୍ୟକ୍ରାନ୍ତ ଜମକ ଆଜ୍ଞା ଏ ମଦନ ମୁଁ ତ ଶରଣ ଗଲି ତୋ ହରି ମୋ ହରି
चाटू रटिले रमणी बेसी सब पर्यंत धैर्य धरिक रही ये कपटी मायावी उग्रसेन रूप को धारण करके आसीथिबा दुर्मिल राक्षस को तुम जाची देला राक्षस सहित मैथुन लिपिता हला सेठी इंदुमतीर गर्भाशय रे राक्षस रे तो स्खलित हला तापर स्वरूप को धारण कला देखिला इंदुमती कला तमे मो स्वामी नुह काम सही गलानी आ श्लोक अछि आज्ञा कहि होबनी मनसे सबु पुरुष कर प्रतिक्रिया समान नुह स्त्री जानि मो स्वामी केस ए से चिन्हिला कला तो मो स्वामी नुह मो स्वामी जेमिति रति करंतु तो सेमिति करंतु केस किंतु सेतोड कथा सही सेही कथा कहला नु ला पूछु से दुर्मिळ असुर तो कपटी से हबो दुर्मिळ असुर रपो जो उग्रसेन को दीर्घ दिन धरी कंस बापा बोली मुंडिया मारुतला पूजा करथला ताकु धक्का मारी सिंहासन करला बापा से कहला मु सिंहासन रे बसी देखे आज बापार कोळ रे बसिरा पई को दौड़ी ना नहीं एठी पितृ अपमान सह करि न पारी अभिशाप दे गला आपनकर संगे 7 दिन पूर्ण जो दिन हम सर्प दर्शन करिवो बारंबार ऋषि समित कहउछन तू कथा तो फेरे ना बापा आपन भूल बुझुछंती ए संसार रे जेते जीव जन्म होइछन समस्त 7 दिन रे मरि तू मरि 7 दिन मु मरि 7 दिन समस्त समस्त सप्तम दिवस जे दिन होइबो पूरा समस्त मृत्यु कबलित करिवो संदेह रहिला कोन संदेह रहिला 7 दिन हम मरिबु हां केते वर्ष हम बचलुनी आ केते वर्ष बचु बोली आशा करिछु लाइफ इंश्योरेंस करिछु हम कोनी मरिबु 7 दिन रे कथा भूल आइया पुनी समस्त मरिबे 7 दिन रे कहिले तो मन रे काहे संदेह आसुची 7 दिन बोले केते 7 दिन हम अतिक्रम करि गलुनी आ केते 7 दिन रे पढिउ बोली भाबु मरिबु कई 7 दिन बोला अरे ता भीतर दर्शन अछि कोन देखि 7 दिन रे मरिबे संसार रे केते दाम आगे 6टा म 6टा म रे जो दिन 7 रे म निसिबो से दिन केही होइबे 6टा म कोन आगे प्रथम परार्ध पर्यंत संख्या आपण कोन आजिकल पिला को कहिले परार्ध कोन कहि परिबिन हैं कोटी रे एक रे तो केतरा सुन देले कोटी हबा से को गणी में 1 10 7 सहस्र शेयर काकी जाउ हैं आजिकल आ कागज कलम रे हिसाब नाही समस्त पाखे तो मोबाइल कैलकुलेटर रे किया कागज कलम रे हिसाब करू भूल हे जोका हैं कागज कलम भूल प्रथम एक गोटिए म द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम आ गोटिए म आसिला दुई म षष्ठ नहीं सप्तम तीन अष्टम चार नवम 5 दशम 6 आउ जते संख्या गणिले बाबू म तो नाही शेष आसब जम हम मरण शेष अंतिम 7 कौन भूल कही पुआ बुझौची बापा बापा कहला बापा ये गोटे न्याय गला
ସଂସାରରେ ଯେତେ ଜୀବ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ 7 ଦିନରେ ମରିବେ। ରବି ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ଶନି ଆଉ 12 ଅଛି ସମସ୍ତେ ସେଇ 7 ବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଏଇଥିରେ ମରିବୁ ସମସ୍ତେ ମରିବେ। ଓ ଇଏ ସପ୍ତ ବିତସ୍ତରୀ କୀଟ ହୋଇ ଭାଇ ରେ କୀଟ ହୋଇ ଭାଇ ରେ ରାଧାନାଥ ଦରବାର ଆମର ଆୟତନ କେତେ 7 ବିତସ୍ତି ବିତସ୍ତି ବୋଲି ଚାଖଣ୍ଡ ଆମେ ସମସ୍ତେ 7 ଚାଖଣ୍ଡର ଜୀବ ବହି ଖାଲି 7 ଚାଖଣ୍ଡର ଜୀବ ନୁହଁ ଆଉ 7ଟା ଆବରଣରେ ଆମ ଦେହ ତିଆରି ହେଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲୁ ଖାଦ୍ୟରୁ ତିଆରି ହେଲା ରସ ରସରୁ ତିଆରି ହେଲା ରକ୍ତ ରକ୍ତରୁ ତିଆରି ହେଲା ଅସ୍ଥି ଅସ୍ଥିରୁ ମାଂସ ମାଂସରୁ ତିଆରି ହେଲା ମଜ୍ଜା ଅସ୍ଥି ଅସ୍ଥିରୁ ତିଆରି ହେଲା ମଜ୍ଜା ମଜ୍ଜାରୁ ତିଆରି ହେଲା ରସ ବା ଶୁକ୍ର। ଇଏ 7ଟା ଧାତୁ ଆମ ଦେହରେ 7ଟା ଆବରଣ ରହିଲା କହି ଖାଲି 7ଟା ଆବରଣ ଘରେ ଏ ଶରୀର ହଉଛି 7 ତାଳ 7 ତାଳ। ଏ ଶ୍ଲୋକଟା ବୋଲିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ନା ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଭଲ ହବ। ବୋଲିଦେବେ ତାଳର ମାପ ଦେଖ ତାଳର ମାପ କେତେ ଶୁଣୁ କହିଲେ ସ୍ୱ ମୁଷ୍ଟେ ଚତୁର୍ଥ ପରିକୀର୍ତ୍ତି ତାଳ ସଦୀର୍ଘତା ବହି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱ ମୁଷ୍ଟେ ତାଳକ କେତେ କମ ନିଜ ମୁଠାର ଚତୁର୍ଥ ଅଂଶ 4 ଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ ନେଲେ ଅଙ୍ଗୁଳି ପରିକୀର୍ତ୍ତି ଆଙ୍ଗୁଳକ ନିଜ ହାତର ମୁଠାର 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ତତ୍ ଅଙ୍ଗୁଳି ଦ୍ୱାଦଶଦ୍ଭି সেই অঙ্গুলি যদি আপনার 12টি আঙ্গুলি নেবে ভবেতে তালস দীর্ঘতা 12 আঙ্গুলি হলে গোটিয়ে তাল গজা তাল কথা কହୁଛ আম শরীর হচ্ছে 7 তাল 7 আবরণ 7 দিନରେ মৃত্যুবরণ করিব। 7 রে তো যেତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲା ଶୃଙ୍ଗିଠୁ ବାପା ସମୀକ କହିଲା ହେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ ତାର ସେ ମୃତ୍ୟୁର ହୁଏତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କିଛି ପ୍ରତିବିଧାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଜଣେଇଦେବା ନିରାକରଣ କରିବା। ପୁଅକୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷିତ ଘଣ୍ଟେ କି 1.5 ଘଣ୍ଟା ତଳେ ଋଷିଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ତାଙ୍କ ବେକରେ ମୋଲା ସାପ ପକେଇ ଏତେ ରାଗିକି ଯାଇଥିଲେ ଯେମିତି 2 ଜଣ ଋଷିଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ସିଂହାସନ ତଳକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ପାଦ 2 ଜଣଙ୍କର ଧୋଇ ଦେଇକି ବଡ଼ ସାନ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଇଏ ବଡ଼ ଇଏ ସାନ ସେ ବିଚାର ନାହିଁ ମୁନି ଋଷି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏମାନଙ୍କର ବୟସ ପରିମାପ କରାଯାଏନି ବୁଝିଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପାଦ ବନ୍ଦନା କରିକି ଆସନରେ ବସେଇଦେଲି। ସମୀକ କହିଲେ ଦେଖିଲୁ ରାଜା ଭଲ ଲୋକ ନା ମନ୍ଦ ଲୋକ ଭଲ ଲୋକ ନା ମନ୍ଦ ଲୋକ ତାହେଲେ ସେ କାମ କଲା କାହିଁକି ଏ ଭୁଲ କାମ କଲା କାହିଁକି ନା ନିଜ ଆୟତରେ ରାଜା ନଥିଲା ସେ କଳିର ଜାଲରେ ଆବଦ୍ଧିତ ହେଲା କଳି ମାୟାରେ ପଡି କିଏ ଭୁଲ କାମ ସେ କରୁଛି ତାହେଲେ ଯଦି କଳି ତା ଦେହକୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ସାପ କାମୁଡୁ ସେ କଳି ମରୁ ରାଜା ନ ମରୁ କଳି ମରୁ ଯଦି ରାଜା ଦେହରେ କଳି ପଶୁଛି କଳି ମରୁ କହିଲେ ସେଠି ରାଜନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଅଛି 7 ଦିନଠି ଆପଣଙ୍କୁ ତକ୍ଷକ ଦର୍ଶନ କରିବ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରତିଷେଧ ପରୀକ୍ଷିତ କଲେ ବଡ଼ ଉପକାର କଲେ ମତେ 7 ଦିନଠି ସାପ କାମୁଡ଼ିବ ଏ କଥା ଆପଣ ମତେ ଜଣେଇଦେଲେ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉପକାର କଲେ। ଚିନ୍ତା କଲେ 7 ଦିନ କ'ଣ କାମ କରିବି କୋଉ କାମ କରିବି ମୁଁ 7 ଦିନ କ'ଣ କରିବି 7 ଦିନ ଭଲ କାମ କରିବି 7 ଦିନ ଏଇ ଯୋଉ ସାରା ଜୀବନ ଯାକ ଇଏ କାହାର ତଣ୍ଟି ଚିପିବା କାହାକୁ ମାରିବା କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କାହା ଉପରେ ରାଗିବା କାହାକୁ ଖରାପ କଥା କହିବା କେବଳ ଖରାପ ସମୟ ମୁଁ ଅତିବାହିତ କରିବି। ଏଇ ଯୋଉ 7 ଦିନ ଅଛି ଭଲ କହିବି ଭଲ ଶୁଣିବି ଭଲ ଦେଖିବି ଭଲ ଲୋକ ପାଖରେ ବସିବି ଭଲ କାମ କରିବି ଏଇ 7 ଦିନ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲେ ଶୁକ ବାବାଜୀକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲେ ଭାଗବତ ବହି ଶୁକ କାହିଁକି କହିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ କାହିଁକି ଶୁଣିଲେ ଶୁକଙ୍କର ବାପା ତ ଥିଲେ ବ୍ୟାସ ତାଙ୍କୁ ତ ଡାକି ନେଇଥାନ୍ତି ଶୁକ ଆଉ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଉଭୟ। ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଟିକେ ଫେରନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମଶର ମାରି ଉତ୍ତରାର ଗର୍ଭରୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା
से सन्तान को हत्या करने मारिला बाण गोटे मृत अवस्था को जन्म देला गर्भपात है बयस हो ना समय हो ना जन्म हबार गोटे गर्भपात असंपूर्ण ये जीवनहीन पिंडटा को जन्म देला उत्तर कृष्ण कहले कहले बचा ये बचो समस्त आश्चर्य बचो केमती मरीची बचो केमती कृष्ण कहले मोर किसी पुण्य अंश थाए मोर पुण्य प्रभाव ये छुआ को बचेबी आस बसी कृष्ण मु तुमको भल भाव जानी जीवन तुम भल कम किसी कर तुम जो गल से बंश जो जगह को गल से बंश बुड़ेल तुम भल कम किसी कर खाली कुट कपटिया कलिया कुंडिया तुम ये कम कर भल कम किसी कर कृष्ण हसिले कहले जीवन में गोटे भल कम कर कौन ना जो दिन राजस्व यज्ञ कले किए सीना धर्मराज युधिष्ठिर मुझे ब्राह्मण मान उच्चिष्ट को सब अंगठा खोलिकी गोटे ब्राह्मण मान पाद को धोई निजक बड़ बोली भावी सान बोली भावी संसार में जी निजक सान बोली भावे से संसार में पुण्यात्मा जब यही पुण्य थाए ताले पिलाटी बंचब वास्तव ता नुह से रहस्य ता नुह रहस्य हूँ अलग जो दिन भगवान शिव ईशानेश्वर माँ पार्वती की शुणिले दुर्गा को शुणिले भागवत से दिन गचर कोरडे सुख बसिक शुणुला प्रसंग रही शिव कहले मुझे कहे अखंड ब्रह्मज्ञान जहाँ कान पड़ो सी सहाय कर सहज कथा नुह अरे ब्रह्म ज्ञान जी शुण से ब्रह्म मिशीज अर्थात जीवन थे सी निर्जीव सी मर ताकू तमें केवल शुणिपार अन्य कहीं शुणिपार कारण कौन ना तमें मोर अर्ध अंगर अधिकारी मुझे तुमको अधा देहटा दान कर तेणु मो ज्ञान मो भावना मो चिंताधारा मोर समस्त हूँ तमर तमें हूँ अंशीभूत तमें ही शुणिपार बोले हे त्रिशूल सतरजतम तमें हूँ त्रिशक्ति सतरजतम त्रिशूल जो पर्यंत शब्द जाऊँगी से पर्यंत जगिकी रहा पार्वती शुणुली शिव कहते शिव कहते पार्वती शुणुंट गोटी लाखे हूँ मारुंट अरे हूँ मारु मारु पार्वती वो निद्राभिभूता हूँ मारु मारु पार्वती की निद हो स्त्री लोक केते संभाळी हूँ मारु मारु निद हो पार्वती किंतु शिव कही चलছে ठीक यही समय गोटे आउ किए गोटे हूँ मार जो लोकटी हूँ मारिला अनेक असंभावित हूँ अनावश्यक हूँ राम गोटे भल पिला पूर्णछेद आसला से हूँटा दरकार राम हूँ गोटे हूँ भल हूँ पिला हूँ ता घर हूँ जाजपुर हूँ एगुड़ा अप्रासंगिक अनावश्यक हूँ चमकले शिव कहले हूँ मारुची कि अनावश्यक हूँ त्रिशूल तमे कौन जगिच कुआड़ गला सी किए हूँ मारुची त्रिशूल गोड़ेगा शुक दौड़ी जो त्रिशूल हाबुड़े पड़ा त्रिशूल सतरजतम त्रिगुण बंधन में पड़ी ध्वंस हो शुक बाबाजी पिंडटा से शुकर पिंडटा से पड़ा शुकर पिंडटा को आनिक त्रिशूल पहुंचला शिव को आज्ञा यही शुणुला पड़ी जाइए आज्ञा रही कि त्रिशूल आघात तीन शूल जाठी बाज सी रत्मा प्रवेश कला व्यासपत्नी सत्यवती सी जन्म हेले शुक महात्मा एक शुक बाबाजी शिव हाथ में पाउस था ये भस्म था से भस्म जिते देहरे बड़ा ये उत्तरागर भरू जात होई छुआ हो शुकंकर पिंड शुकंकर शरीर होउछंती परीक्षित शुकंकर पिंड होउछंती परीक्षित शुक होउछंती आत्मा आत्मा चाहिए शरीर को उद्धार कर आत्मा न चाहिए पर्यंत शरीर उद्धार हो तेरे परीक्षित शुणिले शुक कहले जिते बेले परम तत्व भागवत तत्व को शुणिले सी गोटे सत्य को उद्घाटन कले कहले जन्म होइले निश्चय मरी अरे
ସଂସାରର ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ, ନିରାଟ ସତ୍ୟ, ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ। ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବ। ଯଦି ମରିବାଟା ସତ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କଲିଣି। ମୋର ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ମୋର ମରଣ ଦରକାର। ମୁଁ ଭଲ କଥା ଶୁଣିଲି, ଭଲ କଥା ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲି, ମୁଁ ଏଣି କେମିତି ମରିବି। ଯୋଉଦିନ 7 ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ତକ୍ଷକ ଆସିବା ସମୟରେ ବହି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କଶ୍ୟପ, ଋଷି କଶ୍ୟପ ନୁହଁ, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କଶ୍ୟପ। ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଷବଦ୍ଧ କଥା, ମନ୍ତ୍ର କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବରେ ବିଷ ଦ୍ୱାରାକୁ ସେ ଅପରୋଧନ କରିପାରିବେ। ତକ୍ଷକ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ନା ମୁଁ ଶୁଣିଲି କ'ଣ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଜି ସାପ କାମୁଡ଼ିବ, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିକି ରାଜାଙ୍କୁ ଭଲ କରିବି। ନା ତମର ଏତେ କ୍ଷମତା? ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କରିବ, ତମେ କଶ୍ୟପ ଗୋସେଇ, ତମେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇଦବ? ନା ଅପରା, ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇଦେବି ତ। ଏ ଦେଖେ, ଜଣେ ଯାଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନକୁ ଅପହରଣ କରିବ, ଆଉ ଜଣେ ଧନକୁ ରକ୍ଷା କରିକି ଧନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ ହେଉଛି ଜୀବନ। ଜୀବନ ଠୋଳିଟା ବଡ଼ ଧନ ନାହିଁ, ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିହେବନି। ତାପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପଳେଇବ। ଜୀବନ କେମିତି ଧନ। ଏ କଶ୍ୟପ ଆଉ ତକ୍ଷକ ଉଭୟଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେଲା। ଗୋଟେ ବରଗଛ କାଠୁରିଆ ବସିକି ହାଣୁଛି, ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କଲେ, ବରଗଛ ସହ କାଠୁରିଆ ପଡ଼ିଲେ। ଦେଖୁଛ ମୋ ବିଷ ଜ୍ୱାଳା ହେଉଛି ଏଇଆ। କଶ୍ୟପ ହସିଲେ, କହିଲେ ଆଞ୍ଜୁଳେ ପାଣିରେ ଗଛ ବଞ୍ଚିବ, ମନ୍ତ୍ର ପଢିଦେବି। ସେଇଆ ହେଲା, ଦେଖ ଗଛକୁ ବଞ୍ଚେଇଦେଲେ। କହିଲେ ବଞ୍ଚେଇଦେଲେ, ତକ୍ଷକ ପୁଳାଏ ଧନ ଦେଲେ। କହିଲେ ତମେ ତ ଧନ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲ ପରୀକ୍ଷିତକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ହ্যাঁ ନିଅ ପୁଳେ ଧନ ନେଇକି ତମ ଘରକୁ ତମର ଯା। କଶ୍ୟପ ଧନ ନେଇକି ଫେରିକି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଶ୍ୟପ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ବିଧାର ବୋଝିଲେ, କହିଲେ ମୋ ବିଦ୍ୟାର ବିରାଟ ଅପମାନ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଠି 3 ଦିନ ପାଲା ଗାଇବି, ପାରିଶ୍ରମିକ ବାବଦକୁ ପାତ୍ର ବାବୁ କିଛି ଦେବେ, ନେଇକି ଯିବି ପିଲା ଛୁଆ ବସିବି। ସେ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ଖୁସି ହେଇକରେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ପଣ୍ଡା ବାବୁ କି ଭାଇନା, ଆପଣ ପାଲା ଗାଇବା ଦରକାର, 3 ଦିନର ଯାହା ପାରିଶ୍ରମିକ ନେଇକି ପଳାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସିନା ପଇସା ପାଇବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବିଦ୍ୟାର ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବ, ବିଦ୍ୟାର ଅପମାନ ହବ। ବିଦ୍ୟା ତାର ଅପମାନ ନା, ମୋର ଧନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବି। କହିଲେ ଏ ତକ୍ଷକ, ନିଅ ତମର ଧନ ନିଅ। ତମେ ଧନ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲ, ମୁଁ ତମକୁ ଧନ ଦେଇଦେଲି। ତକ୍ଷକ ହସିଲେ, କହିଲେ ତମେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ? ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ, ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ସନ୍ନିକଟ, ସଂସାରରେ ଏମିତି କିଏ ସେ ଅଛି କାହାର ମୃତ୍ୟୁ କଟେଇ ଦେଇପାରିବ? ମରିବା ହେଉଛି ଧ୍ରୁବ, ସେ ମରିବ ନିଶ୍ଚିତ। ତମେ ଆସ ମୋ ସାଥୀ, ତମେ ମୋ ସାଥିରେ ଆସ। ଆଜ୍ଞା କଶ୍ୟପ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଇଏ ତକ୍ଷକ। ତକ୍ଷକ ହେଲେ ଗୋଟିଏ, ଇଏ କଶ୍ୟପ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଟୋକେଇ, ସେଥିରେ କିଛି ଫଳ ଅଛି। ସେ ଫଳ ଭିତରେ, ଗୋଟିଏ ଫଳ ଭିତରେ ପୋକ ଭଳିଆ ରହିଲା, କି ସେଟା ତକ୍ଷକ। ନିଜେ କଶ୍ୟପ ମୁଣ୍ଡିକି ଗଲେ, କହିଲେ ଯଦି ଦେଖିବା ମୁଁ ଯାର ପ୍ରକୃତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଥିବ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣେ ପରୀକ୍ଷିତ ଅନେଇଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତମିତ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି। କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହବ। ଆରେ ସବୁ ବିଷ ବୈଦ୍ୟ ମାନେ ଜଗିକି ଅଛନ୍ତି, କେଳା ମାନେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାବତୀ ପରୀକ୍ଷିତ ଇଏ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଧରିକି ସମସ୍ତେ ଜଗିକି ଅଛନ୍ତି। ରତ୍ନ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ବସିଛି ପରୀକ୍ଷିତ। ସାପ କେମିତି ଆସିବ? ସାପ କେମିତି ଆସିବ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଅସ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଅସ୍ତ ହେଇଗଲେ ଋଷିଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତ ଅଟଳ, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ କଣ ହବନି? ହେ ମୃତ୍ୟୁ ତମେ କୋଉଠି ଅଛ? ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ଯୋଉ ରାଜା ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ 7 ଦିନ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆବାହନ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ମୃତ୍ୟୁ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଫଳ ବାହାର କରିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଲେ, କଶ୍ୟପ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେ ଫଳଟିକି ନିରୀକ୍ଷିକି ଦେଖିଲା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନାଲିଆ ପୋକ। କଥା ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ବେକ ପାଖରେ ନେଇକି ଫଳ ଟିକେ ଲଗେଇଲେ, ସେଇଥିରେ ତକ୍ଷକ ଦର୍ଶନ କଲେ। ହୋଇ ତେବେ ପରୀକ୍ଷିତକୁ ଦଂଶନ କଲା ବେଳକୁ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ସିଏ କେବଳ ପିଣ୍ଡଟା ପଡ଼ିଲା ସିନା, ଆତ୍ମା ଅବିନଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଲୀନ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତ ସାକ୍ଷୀ ଯତ ଶ୍ରବଣ ଗତେ ମୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି କଥନେ ଧ୍ରୁବ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି, ବାପାଙ୍କର କୋଳରେ ବସିବେ। ପିତା ଧର୍ମ, ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ, ପରମ
सी खंडिया लुगा पिंधिक आमको नुआ पैंट सार्ट पिंधाए निजे भल न खाई आम पेट को पूर्ण करे आम केमी सुंदर देखा सब बापार इच्छा भल मनुष्य केमी हवा बापार चिंता वही गाँ ना हूँ चिंता बोली शुण शुण हे पुआ दौड़ी जाऊँ बापार कोण बस बापार कोण हूँ पुओ श्रेष्ठ सिंहासन आपणकर राजा राजकवि हर्षवर्धन कहले तिष्ठम भाति पितु पुरोभूमि यथा सिंहासन संबाहे सुखम पुत्रम तातस्य किराजके भुवनत्र धृत्यसो भुक्तज्जीते जागुरो आयासो खलुराज्यम उज्जित गुरु तत्रास्ति पश्चिति गुणा आजिकल पुओ झील पाखे से रक्षण ना उत्तम संतान कर्तव्य तिष्ठम भाति पितु पुरोभूमि यथा सिंहासन किंग अरे दिव्य सिंहासन में बसिले जो सुख जो आनंद जो उत्साह उद्दीपना जो जश आउ सम्मान ताठू श्रेष्ठ जश सम्मान हूँ बापा पाखे बस बापा पाखे पुओ बसिले ताकर सम्मान बढ़िबो बापार सम्मान बढ़िबो पुओर सम्मान बढ़िबो जदि योग्य पुओ ना नहीं सियार बुझिबेनी तिष्ठम भाति पितु पुरोभूमि यथा सिंहासन किं तथा जत संबाहितुं सुखम तुतरणम तातस्य किंगाजके जणकु राजछत्र दिया जीवो ए जणे राज सिंहासन रे बसिबो ताकु जितिकी सम्मान न मिलिबो जितिकी आनंद न मिलिबो जितिकी पुण्य भोग न हो जत संबाहितुं तातस्य चरणम बापांकर पाद दुईटी की निज कोଳରେ थई जो योग्य पुओ धीरे धीरे बंचालन करिवो बापा को सुख देवा पाई से सुख सिंहासन नहीं हला किम भुक्ते भुवनत्रय धृतिरसम भुक्त झीते जाकू अरे संसार में एमिति भल सुआदिया खाद्य नहीं बापांकर अइठा पखाल प्राणी क्या आनंद अछि संसार दा भूख नहीं राजक विश्वास करिले किम भुक्ते भुवनत्रय अरे संसार तीन भुवन रे एमिति भल खाद्य कौन अच्छी जा गुरु उज्जित गुरु बोले बापा बापा खाई अइठा भात पखाल तोराणी मंदारी जेते पुण्य अच्छी आनंद अच्छी ये संसार एमिति मीठा खाद्य कोठी ना बई जति योग्य अयोग्य कोई तो किछ ना सब छाड़ दो चिंता कला पुओ ध्रुव कला बापा कोଳରେ टिके बसिबी जेतेले दौड़ जाउची बसिबा पई पाखरे बसिथिला साब कमा सुरुची कला रे से सौभाग्य तोर नाही बसिबाई जदि मो गर्भर जन्म नै थांतु ताले से सौभाग्य पाई थां से हत भागिनी गर्भर जन्म होइछ माने बसिबाई हत भागिनी रो गर्भर जन्म होइछ तू तू ए सिंहासन रे बसिबे कोଳରେ बसिबु तोर योग्यता हलानी डेणा धरि के बाहर कर देला जेतले बाहर कर देला एकाळे सजल देखो ये होची शरण को स्टाइल ये शरण को स्टाइल हे मु प्रथमे पाला सिखु 85-86 मसीहा हमर कला पत्थर रे पाला हुए बात पाला गायक रस सागर नहीं निशाकर षडंग बुझीला सी रस सागर उपाधि पाई ये सुधाकर चंद्र दिज जाक तो बलिष्ठ चेहरा खूब उच्चा लोक एडे एडे सुंदर टोका मुंडे मारिकी मु नुआ नुआ पाला शिखी से खूब माने गुलगुलिया चेहरा बाबुरी बाड़ मेचे हम मु प्रथम जाकि शरण को बसारे पहुँचली मुंडियाटी मारिली से दिन थाए निशाकर षडंगर प्रथम था कहले तुम ना कौन से कहारी की तूता करती शरण कहारी की तूता कर छोट पिला तू ता बापा तुम ना कौन ना हम ब्राह्मणिया लोक कहले आज्ञा ना कौन एत बाल कहीं मुंडे रखीच बोले आज्ञा पाला शिखुची आप आशीर्वाद कले कि पालाकार ना रे सुंदर उपदेश कहले आम मानकर आशीर्वाद रे तमें माने पालाकार हो जात
ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଲି ଖାଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ବାଣ୍ଟୁ। ସେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କହିଲେ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବୁ ତାହେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇପାରିବେ 3 ଜଣ। 3 ଜଣ ଦେବେ, ପିତା ମାତା ଗୁରୁ। ଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ବସିବୁ, ଭକ୍ତି କରିବୁ, ତାଙ୍କରି ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବୁ, ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ନ ପଢ଼ି ପଣ୍ଡିତ ହେଇଯିବୁ। ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ନ ପଢ଼ି ପଣ୍ଡିତ ହେଇଯିବୁ। ହଉ ତୁ କାଲି ଦ୍ୱିପହରେ ଆସିବୁ, ଯା ତାଙ୍କ ଥାକ ପାଲା ଦେଖିବୁ। ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ପଳେଇଲେଣି, ନିଶାକର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ପଳେଇଲେଣି, ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବସିଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ା। ସେ ହେଉଛି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି। ସେଦିନ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନାଟକ କଲେ, ଇଏ ନିଶାକର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଭୁଲି ହବନି ସେ ପାଲା। ଆମେ କି ପାଲା କରୁଛୁ, ସେ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ, ଶ୍ମଶାନ ରକ୍ଷକ ଚଣ୍ଡାଳର ଯେଉଁ ଚାଲି, ତାକୁ ଭୁଲି ହବନି। ବାସ୍ତବିକ ରସସାଗର। ତାଙ୍କ ଥାକ ସେ ଶେଷ କରିକି ଆସିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ ଶରଣ ଗଲେ। ଶରଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସମାଲୋଚନା କରିଦେଇକି ଦେଖିଲେ ଲୋକ ଉଠିକି ପଳେଇବେ। ତାଙ୍କର ଭଲ ହେଉଛି ଗରୁଡ଼ ଜନ୍ମ। ମୁଁ 86 ମସିହା କଥା କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଭୂଗୋଳ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଅକ୍ଷାଂଶ ରାଘିମା ସିଏ ଭୂଗୋଳ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ରମ୍ୟକ ଦ୍ୱୀପଟା କେଉଁଠି, ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲା ଗରୁଡ଼। ଭୂଗୋଳ, ରାଜନୀତି, ଇତିହାସ, ବିଜ୍ଞାନ ପାଲାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଶରଣ। ପ୍ରଥମେ ଇଏ ଭୂଗୋଳ, ବିଜ୍ଞାନ, ରାଜନୀତି, ଇତିହାସ ସବୁକୁ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କରିକି ପାଲାରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ହେଉଛି ଶରଣଙ୍କର ଇଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପହଳି ସେ ବୋଲନ୍ତି, ଯେତେ ଦେଖୁଥିବି ତେତେ ଲେଖୁଥିବି, ଯେତେ ଦେଖୁଥିବି ତେତେ ଲେଖୁଥିବି, ଅଭୟ ଚରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ପୂର୍ବ ବଂଶଜମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେମାନେ ହେଇଥିଲେ ବଡ଼ ପାଲାକାର। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଅଧମ ପାଲାକାର, କ'ଣ ଆମେ ପାଲା କରିବୁ? ଏ ପୁଅ ର ହେ ହେ କହିଲେ ଏକାଳେ ସଦଳ ଜଳଦ ପଟଳ ଛାତି ଫାଟିଗଲା ପରି। ଆକାଶରେ ବାଦଲର ଛାତି ଫାଟିଲେ ଯେମିତି ବର୍ଷା ହୁଏ, ସେମିତି ନିରିମାଖି ନିରୀହ ମୁହଁରେ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଧାର ବହି ଯାଉଛି। ଧ୍ରୁବ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ମା ଦେଖିଲା। ଏ ସୁନୀତି ପଚାରିଲା,
କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ମା ତୋତେ କିଏ ମାରିଲା? ନାଇଁ ମା କିଏ ଧରିଲା? ତୁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ବାପାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ମା ସାନ ମା ମତେ ଧକ୍କା ଦେଇକି ବାହାର କରିଦେଲା କହିଲା ତୁ ବାପାଙ୍କ କୋଳରେ ବସି ପାରିବୁନି ଅଭାଗିନୀ କୋଳକୁ ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ମୋ ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି କିଛି ଭୁଲ କହିନି ସିଏ। ତାହେଲେ ବାପା କୋଳରେ ମୁଁ ବସି ପାରିବି ମା ଯାହା କହିଛି ଠିକ କହିଛି। ତୁ ଗୋଟେ ହତଭାଗିନୀର ପୁଅ। ଯୋଉ ହତଭାଗିନୀ ପ୍ରତି ତୋ ବାପାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଣା ନାହିଁ। ଆରେ ଗୋଟେ ହତଭାଗିନୀର ପୁଅ କେମିତି ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଇପାରିବ? ତୁ ଶୁଣ ମା ସଂସାରରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ମା ବାପାଙ୍କର ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୋତେ ସେମିତି ସିଦ୍ଧି ଆଉ ସାଧନ ଦରକାର। ହେଁ ତୁ ବିଶ୍ୱପିତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କର। ବିଶ୍ୱପିତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ପିତାଙ୍କର କୋଳରେ ବସିପାରିବୁ। ମା ମନ ବୁଝା କଥା କହିଦେଇଥିଲା। ଛୋଟ ପିଲା କଣ ଜାଣିଛି? ବିଶ୍ୱପିତା କିଏ, ସିଦ୍ଧି କଣ, ସାଧନ କଣ, ଯୋଗ କଣ, ସମାଧି କଣ, ଭଜନ କଣ, ତପ କଣ ଜାଣିଛି କିଛି ଛୋଟ ସେ ଜାଣିଛି ବାପା। ମା ମନ ବୁଝେଇ ଦେଲା। କହିଲା ସମୟ ଆସିବ ତୁ ବାପାର କୋଳରେ ତୁ ବସିବୁ। ବିଶ୍ୱପିତା ଚାହିଁଲେ ହୋଇ ମା ଯାହା କହିଯାଇଥିବ ପିଲାର କାନରେ ତାହା ବେଦ ମନ୍ତ୍ର। ସେ ଗୁରୁ ମା ଗୁରୁ ବତେଇ ଦେଇଛି ମନ୍ତ୍ର। କହିଲା ବିଶ୍ୱପିତାକୁ ଚିନ୍ତା ହେ ଭୂତ ଭାବନ ଭବାତ୍ମବ କର୍ମଧା ବିଶ୍ୱପିତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଦିନ ଗଲା, ସଞ୍ଜ ହେଲା, ରାତି ହେଲା, ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇଲେ ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉନି କିଏ ଧ୍ରୁବର ଆଖିକି ନିଦ ଆସୁନି। ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ମୁଁ ବିଶ୍ୱପିତାଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖିବି। ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇ ସାରିଲେ। ଧ୍ରୁବ ମା ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଛିଣ୍ଡିଲା। କହିଲା ମା ତୋ ମନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଯାଉଛି ବିଶ୍ୱପିତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଫେରିବି ନହେଲେ ଫେରିବି। ଚାଲିଲା ଏକ ମୁହାଁ। ଧ୍ରୁବ ଚାଲିଛି। ହୋଇ 1 ଲକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି କହିଲେ ହରିପଦ ପଦ୍ମେ ଯାମନ ରସିଛି ତାକୁ କେ ବାହାରିବ ଜନ୍ମି ହାତୀ ବନ୍ଧା ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଅସମ୍ଭବ। ଯିଏ ହରିଭକ୍ତ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ମସଗୁଲ ହେଇଛି, ମାତାଲ ହେଇଛି, ଯିଏ ହରି ପ୍ରେମରେ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଆପଣ ବାନ୍ଧିବେ ସାଧାରଣ କଥାରେ? ଏକ ମୁହାଁକି ଚାଲିଛି। ପହଞ୍ଚିଲା ନିର୍ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ହୋଇ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ବିଶ୍ୱପିତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ଯାହାର କେହି ନାହାନ୍ତି ତାର ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଯାହାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତାର ନୁହଁ। ଭଗବାନ ତାର ନୁହଁ। ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବ ଭଗବାନ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ନ ଦେଖିଲି? ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଯୋଗଭୂମି ତିଆରି କରନ୍ତି ଗୁରୁ। ସେଦିନ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ଘରେ ଯୋଗଭୂମି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କୟାଧୁର ପାଖରେ ଯାଇକି ଯାଚି ହେଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ନାରଦ। ନାରଦଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଥିଲା। ନାରଦ ଯାଚି ହେଇକି ଗଲେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇକି ଆସିଲେ। କହିଲେ ଅସୁର ଭୂମିରେ, ଅସୁରପୁରରେ ମୁଁ ଯୋଗଭୂମି ତିଆରି କରିବି। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲା ବିଭୀଷଣ ବାହା ବୋଲି। ହନୁମାନ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ହନୁମାନ ଗଲେ ବିଭୀଷଣକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ, ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ। ତୁମ୍ଭାରେ ମନ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ହେଲେ ହନୁମାନ, ବିଭୀଷଣ ହେଲା ଶିଷ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଗଲେ ପଞ୍ଚକଟକ ମାଗିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖକୁ, ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ତିଆରି କଲେ ସେଠି। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କିଏ? ବିଦୁର। କୃଷ୍ଣ ଗଲେ ବିଦୁରକୁ ଶିଷ୍ୟ ତିଆରି କଲେ। କହିଲେ ଭୋଗ ଭୂମି ଭିତରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଭୂମି ତିଆରି କରିବି। ନହେଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିଲୁ? ତେବେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲା ତୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ନା ବିଶ୍ୱପିତା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ନା ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ?
ଆରେ ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ? ଖୋଜୁଛି ଏମିତି ପାଗଳଙ୍କ ଭଳିଆ ବୁଲିଲେ ଖୋଜିବୁନି। ପାଇବିନି। ପାଗଳଙ୍କ ଭଳିଆ ଖୋଜିଲେ ତୁ ପାଇବୁନି। ତାହେଲେ ପାଇବି କେମିତି? ଏଇଠି ଅଛି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସେ, ତୁ ହରିକି ଖୋଜିଲେ ହରି ତୁ ପାଇବୁନି। ପାଇବୁନି। ହରି ତୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ସଂସାରରେ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବୁଲିଛନ୍ତି କେହି ଜଣେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଦୟା କରିଛନ୍ତି ତା ଦୁଆର ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାବଣ ଦୁଆରକୁ ଭଗବାନ ଗଲେ ନା, କଂସ ଦୁଆରକୁ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ନା। ହେ ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖକୁ କୃଷ୍ଣ ଗଲେ ନା। ତେଣୁ ଭକ୍ତକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଭଗବାନ ତା ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଜପୁରର ବିରଜା ବଡ ନୁହଁ, ବାକିର ଚର୍ଚ୍ଚି କେହି ବଡ। ଯାଜପୁର ଲୋକ ଦୌଡ଼ିଲେ ବାକିକି ଆମ ବାକିକି ଗଲାବେଳକୁ ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ବାକି ଲୋକ ସିଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି। ନା କୁଆଡ଼େ ତମେ ଯାଉଛ? ନା ଆମେ ଯାଉଛୁ ବିରଜା। ନା ରେ ଆମେ ବିରଜା ଆଡ଼କୁ ଆଇଛୁ ପୁରା। ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ବିରଜା ମା ହଉଛନ୍ତି ବଡ। ନା ରେ ଆମେ ଆଇଛୁ ତମ ବାକିକି। ନା ତାହେଲେ ତମ ବିରଜା ବଡ ନୁହଁ କି ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚିକା ବଡ ନୁହଁ, ତା ଭିତରେ ଯିବା ହିଙ୍ଗୁଳା ବଡ। ଇଏ ଏଠୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ଗଲାବେଳକୁ ଯାଇକି ଏଠି ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ନା ତମେ କୋଉଠି ଅଛ? ନା ଆମେ ହିଙ୍ଗୁଳାକୁ ଆଇଛୁ। କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ନା ଆମେ ଯାଉଛୁ ବିମଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁରୀ। ନା ରେ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ତମ ହେଙ୍ଗୁଳା ବଡ ବୋଲି, ତମେ କହୁଛ ହେଙ୍ଗୁଳା ବଡ ନୁହଁ କଣ ବିମଳା ପୁରୀ। ନା ତାହେଲେ ଚାଲ ଯିବା ବିମଳାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେଠୁ ଦଣ୍ଡ ମେଳ ହେଇକି ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ। ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛକରେ। ସିଆଡ଼ୁ ପୁରୀ ବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନା ତମେ କୋଉଠି ଆସିଲ? ନା ଆମେ ପୁରୀରୁ। କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ନା ଆମ ବିମଳା ବଡ ସେ ବାଣପୁର ଭଗବତୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ବଡ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଠାକୁର ହେ ଆମ ମନରେ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତାଧାରା କାହିଁକି ନା ଆମେ ବାସ୍ତବିକ ଐଶ୍ୱରିକ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିନାହୁଁ। ଯଦି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତୁ ଏଇଠି ବସିଲେ ସେଇଠି ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ବାସ୍ ବାସ୍ ଆମେ ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ଦୁଆର ଆସିକି ଭଗବାନ କବାଟ ବାଡିବାରେ କଣ କହୁଛୁ? ଉଠୁ ଶୀଘ୍ର। 2001ରେ ପୁରୀରେ ପାଲା ଗାଇବାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଡାକରା ହେଲା। ଗଲୁ ଖାଇ ପିଇକି ସମସ୍ତେ ଶୋଇଲୁ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ପାଲା ସରିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସମସ୍ତେ ବେଶ ପୋଷାକ ବାହାରିଲେ କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଶୋଇଛି ନା ଆସୁନ ଯିବ। ବୋଲେ କଣ ଯିବ ତମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବ? କଣ କାଠରେ ତିଆରି 3ଟା ମୂର୍ତ୍ତି, ଆଉ କଣ ଦେଖିବ? ତ ପଥରରେ ତିଆରି ମନ୍ଦିର, ଆଉ କଣ? ଆଉ ଗୁଡ଼େ ଲୋକ ତ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଠକିକି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ କଣ ଦେଖିବ? ଧୀରେ କି ଶୁଅ। ସେ କହିଲା ଇଏ କହିଲା ନା ତମେ ଡାକ, ଆମେ ଆମର ଯିବା। ଗଲେ ସେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିଲେ। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ସକାଳୁ ବାହାରିଲେ। ତମେ ନାସ୍ତିକ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ନାସ୍ତିକ ନୁହଁ, ତମେ ନାସ୍ତିକ। ତମେ ନାସ୍ତିକ ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛ, ଆମେ ଆସ୍ତିକ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସରେ ଏଠି ପଢୁଛୁ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯୋଉଦିନ ଡାକିବେ ଆମେ ସେଦିନ ନା ଓ ତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ୟାକୁ ଭଗବାନ ଡାକିବେ। ଆଉ ବୋଲେ ଡାକିବେ ନା ନାଇଁ ଆସ ଯିବା। ମତେ ଜୋର କରି ନେଇଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ମିଛ କଥା ନୁହଁ, ମାଆର ଦରବାର, ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାର, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ମତେ ଦୁଇ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଦେଖ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଇକା ଧର୍ମଶାଳା। ମୁଁ ଧର୍ମଶାଳାକୁ ଆସିଲି ଯେମିତି ଆଉ ଦୁଇ ଲାଗୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ହେଲା। ସେଦିନ ଗଲା। ତା ପରଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକ ଥାଏ। ପାଲା ଶେଷ କରିକି ଆସିକି ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇଛୁ। ଡାକିଲା ଏଇଠି ଅଭିନାନୀ, ତୁ 3 ଦିନ ହେଲା ଆସିଲୁଣି, ମୋରି ପାଖରେ ଅଛୁ, ଟିକେ ମୋ ଦୁଆରକୁ ଟିକେ ଆସୁନୁ, ଆସେ ଆଜି ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ତୁ ତ କହିଲା ବୋଲେ ଉଠରେ ସବୁ ନା କଣ ପିଲା ଆଜି ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ। ନା କଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକିଲେ? ବୋଲେ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକିଲେ ଯିବା। ଆସ ଗଲୁ ଆରାମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରୁ। ସେଥିରେ କିଛି ଦାନ୍ତ ଘଷିକି କେବଳ ଗାଧେଇକି ଯାଇଛୁ, କିଛି ଖାଇନୁ। ସେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ନାଇଁ ଜଳଖିଆ ପତ୍ର ଖାଇଥାନ୍ତୁ। କହିଲେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା କଣ? ଏକାବେଳେ ତ ଗଲେ ମିଲ୍ ଖିଆ ହବ ହୋଟେଲରେ। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ଆମ ବସା ଘର ଦ୍ୱାରା ଆସିକି ଅପେକ୍ଷା କରି ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ନା ଆମର ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଘର ଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଭଡ଼ା ମହାପ୍ରସାଦ ହେରିକା ସବୁ ଆସିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର 6 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ 6 ମାନେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇକି ଅଛି, ପ୍ରସାଦ ଅଛି, ଆପଣ ନେଇକି ପ୍ରସାଦ ବୋଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିକି, ମିଛ କଥା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଣିକି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦରେ ଖା ପ୍ରସାଦ। ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉଦିନ ଡାକିବ ସିଏ ଆମକୁ ଡାକିବ। ଆମେ କଣ ତାକୁ ଖୋଜିବା? ଧ୍ରୁବ ବସିଛି, ନାରଦ ବତେଇ ଦେଲେ ଗୋଟିଏ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କର, ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କର। ତାର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି କ୍ଲିଂ। ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି କ୍ଲିଂ। କୃଷ୍ଣ କିଏ ସେ, ଦୁର୍ଗା କିଏ ସେ, କାଳୀ କିଏ ସେ, କାହିଁକି ୟାର ରୂପ କେତେଟା, ୟା ଉପରେ ଆହୁରି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଦେଖିବା
କୃଷ୍ଣ କାଳି ହେଇଗଲେ କୃଷ୍ଣ ସେମିତି କାଳି ନୁହଁ। କାଳିର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି କୃଷ୍ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଅବତାର କ'ଣ, ତାର ରୂପ କ'ଣ, ତାର କର୍ମ କ'ଣ, ସବୁ ବହୁତ ଅଛି। ଏ ପୁଅ ଏଇଠି ଧ୍ରୁବ ପାଖରେ ବସିଲେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଜପକ, ତା ହେଉଛି କ୍ଲିଂ। ଆପଣ ଦେବୀ ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। ଜଣେ ରାଜା ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ପଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ହରା ହେଇଗଲେ। ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ହଁ, ସେ ପୁଅଟିକି ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଦେଇଥିଲେ କ୍ଲିଂ, ଖାଲି କ୍ଲିଂ କହିସି, କ୍ଲିଂ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅଜସ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଗାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ଶେଷରେ ସେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ସମ୍ରାଟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଲେ କେବଳ କ୍ଲିଂଟାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି। ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଯାହା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ସେଇଆ ହେଲା। କେହି କେହି କହନ୍ତି ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାଦଶାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି କ୍ଲିଂ ହେଲା। ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି କ୍ଲିଂ। ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଦେଖ, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର 1000ଟା ଧ୍ୟାନ ଆପଣ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଅଇଂ, ଆପଣ ଅଇଂ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। 1000 ଥର ରାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ରାମ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସରିବ। ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ନଥିଲେ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ସେ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ନାରଦ ବତେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବସିକି ଜପ। ଧ୍ରୁବ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଜାଣିନି, ମନ୍ତ୍ରହୀନ କ୍ରିୟାହୀନ ଭକ୍ତିହୀନ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଏ ପୁଅ କିଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା, ନାରଦ ହେଲେ ଗୁରୁ, ଧ୍ରୁବ ହେଲା ଶିଷ୍ୟ ହେଲା। ସହିପାରିଲେନି ଅହିତ ନାଶ, ଅହିତନାଶନ ଭଗବାନ ଅହିଶୟାନ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୂମିକି। ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ବସି ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଟ ଜଗିଲେ। କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ନା, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲା ଡାକୁଛି ନା, ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି ନା, ସବସ୍ୟ ତାହେଲେ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ବସିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ଲୀନାବନୀ ଭର ସୁରାହିତ ବୀର ବାର ବସିକି ଆସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବହି ଗରୁଡ଼, ତା ଉପରେ ବସିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ନାରାୟଣଙ୍କର କୋଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ନାରାୟଣଙ୍କର କୋଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ପବନରେ ଉଡୁଛି। ଯେତେ ବହି ଭୋଜରେ କୁହ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟାକ ଶ୍ଲୋକ ସାଥେ ଦେଖି ସମାନ ହେଇପାରିବେ। ହେ ସେଇ ଚରଣରେ ଶରଣ ପଶିଛି ଧ୍ରୁବ। ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣକୁ ଦେଖିଲା। ଧ୍ରୁବ ଦେଖୁଛି, ନାରାୟଣ ଦେଖିଲେ ବାଘ, ଭାଲୁ, ଗଣ୍ଡାର, ହସ୍ତି, ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନେ ଚାରି ପାଖରେ ବେଢ଼ିକି ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଉତ୍କର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କାନକୁ ଖରା ଖରା କରୁଛନ୍ତି। ଧ୍ରୁବର ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ହିଂସ୍ର ଶ୍ୱାପଦ ମାନେ। ସମସ୍ତେ ପୁଲକିତ, ସମସ୍ତେ ଆମୋଦିତ। ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ ନାରାୟଣ। ଧ୍ରୁବ ଆସ, ଚାହିଁଦେଲା ଧ୍ରୁବ, ଦେଖିଦେଲା ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ। ହେ ଏଇ ବିଶ୍ୱପିତା, ଏଇ ବିଶ୍ୱପିତା ଦେଇ ପଡ଼ିଲା ବିଶ୍ୱପିତା କୋଳେ,
पड़ा ध्रुव लक्ष्मी कहते मत टे दियो मत टे दियो मुझे कोल धर लक्ष्मी कोल को आसुचंती नारायण कोल को जाउछंती लक्ष्मी नारायण कोल रे बसुछंती एपटे राति पाई सकाळ होइछि पुओ ध्रुव घरे नहीं खबर प्रसारित हो गला पिलाटा राति उठी घर पड़ी पिलाटा कुआडे पड़िला केही जाई पाइलो नी समस्त चिंतित अवस्था रे थिला बेले देवर्षि नारद पहुंचले कहले राजा पुओ हजि जाइते पुओ को खोजले एठी पाइबोनी पुओ जंगल भितर पशु पक्षींकर मेले बसी कीर्तन करछु सेठी की जा हला राजा दौड़छंती उत्तान पाद सुनुची सुनुती की साथी आनी के आछछंती जेतरा आसी पहुंची गले देखिली प्रभु को कोल रे पुओ बसिछि धन्य हो गली मो पुओ जदि राष्ट्रपति हो हम धन्य हो गली आज्ञा आपण को पुओ जदि राष्ट्रपति हो प्रधानमंत्री हो आपण धन्य हो जिवेनी उत्तान पाद को राखिलो अश्रु बिगड़ित कुछ सुनती मो किए कहूची मु दुर्भगा किए कहूची मु हत भागिनी मो को लक्ष्मी नारायण को कोल मंडन करछि मु हत भागिनी सुरुचि दौड़ी मो बा मु तो प्रति बहुत अन्याय अत्याचार करछि दुर्भगा नाइवा तोर प्रच्छन्न आशीर्वाद मो करी तोर आशीर्वाद नथिले तू जदि इच्छा कर न थांतु आज मु विश्व के ताकर दर्शन पाइ न थांती तोर प्रच्छन्न आशीर्वाद तोर कृपा तोर कृपा समस्त आशीर्वाद भगवान चाची देले बर कहले ध्रुव ये ब्रह्मांड थिबा पर्यंत तमे साक्षी रहिलो तुमको स्वतंत्र गोटे ध्रुव तारा गोटे मंडल तुम ध्रुव मंडल स्थान बही ये बालक ध्रुवर तपस्यार शक्ति एकाग्र मनोभाव आम पाल एतिक शिखिले जे बयस विवेचना दरकार नहीं भगवान भक्त होगा विद्यार आवश्यकता नहीं धनर आवश्यकता नहीं केवल एक लक्ष्य एकाग्रता भाव ईश्वर प्राप्ति पर एकाग्रता आसिले ईश्वर मिली तुझे बे एक मने कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय देखो तू जुग जुग पाई ध्रुव अमर हो गला भगवान प्रेम नाम रूप को अमृत पान करा बोली जुग जुग पाई ध्रुव अमर हो गला जुग जुग पाई परीक्षित सुख अमर हो भागवत आम पढ़ला माने सुख परीक्षा को छाड़े भागवत अच्छे से अमर प्रेम भगवान पवित्र नामामृत जी पान कर सी अमर हो ये संसार जिते माया मोह बंधन जिते धन संपत्ति इत्यादि इत्यादि सब हूँ तुच्छ हूँ विष तेणु से अमृत को तू पान कर कण कालिया पाला शेष च अनुप्रास गीत नहीं चिकण कालिया Toma
अधिकरु अधिक पाला देखिबा पई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।